the Syndicate Bank flag has given an opportunity to serve the society once again. Because of that, our chairman, Mr. Chandra Srinivas Reddy, a big family member of you all people, has given a responsibility to give his message on the dais in his absence. Please accept మనసు, పలుకు, వాత్సల్యము, ప్రేమ, గౌరవము అన్నీ కూడా శ్రీనివాసరెడ్డి గారివి. కేవలం నా గొంతు మాత్రమే మీ ముందర వినిపిస్తున్నాను. కాబట్టి ఇక్కడ ఉపయోగించే ప్రతి పదము, ప్రతి అక్షరము కూడా శ్రీనివాసరెడ్డి గారినే భావిస్తారని మనసా వాచ మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ మీ అనుమతితో వారి యొక్క మెసేజ్ మీ ముందర సవివరంగా వివరించదలుచుకున్నాను. Do you accept please? Thank you a lot. Good morning everybody, my dear family members. చూసారా వారి సంబోధన? ఎక్కడ ఉన్నా, ఎలా ఉన్నా, ఏ విధంగా ఉన్నా మనమందరము సిండికేట్ బ్యాంకింగ్ ఫ్యామిలీలో చేరినాం కాబట్టి ఈజ్ విషింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరిబడి టు ఆల్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఏ బిగ్ సాల్యుటేషన్. First of all, I apologize to each and everybody and pardon me for not attending the second meeting of all staff members who worked in and around Kurnool. Actually, I don't want to miss this meeting and tried my best efforts to cancel my Malaysia trip. He is an Indian, he is Kurnoolian, but he has got an opportunity to visit Malaysia. Because of that, he is sincerely appealing his apologies before you all people, sir. Which was a surprising gift to me and which was kept secretly till last minute. I cannot say no to my daughter and grandchildren since they have returned to India from USA after 6 years. This is the property of our people. This is the property of our retirees. Our children are sharing their gifts. Our children are sharing their wishes. Our children are wishing our best health in future also. So మా అమ్మాయిలను, మా గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ నో అనక వారు చెప్పినటువంటిది నేను శిరస వారిగా అంగీకరిస్తూ వారితో పాటు ఫారిన్ ట్రిప్ లో పోయారు అనేటువంటి ఆ యొక్క అభిప్రాయాన్ని మీ ముందర వారు ఉంచుతున్నారు. Once again, please accept my apologies for any inconvenience this may have caused to all of you. My journey here, my name Srinivasa Reddy garu, please. My journey started in Syndicate Bank in the year 1978 at Adoni branch as a typist and later on promoted to stenographer before my probation period. I still remember the day of my joining in the branch when Mr. R. Srinivasa Rao, our senior colleague, taken me to the bank like a child where I could not write even my joining report. Just I copied the joining after return Mr. Srinivasa Rao. At the time of my joining, I passed only 10th class and could not complete my graduation till retirement in the bank. How sincerely submitting. How I has been introduced to the big platform of Syndicate Bank, being a 10th class student. నిజంగా చెప్పాలంటే నోనోగా మీసాల యవ్వన ప్రాయంలో చేరినటువంటి వ్యక్తి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి ఈ రోజు సిండికేట్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ యొక్క హృదయాల్లో ఒక వటవృక్షంగా మారారు అంటే సిండికేట్ బ్యాంక్ ఇచ్చినటువంటి గ్రేట్ అండ్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ. My journey in Syndicate Bank even more special is my unwavering support and commitment of all of you. I never look back to learn the work in the bank, particularly in letter writing, taking shorthand notes in the bank and also in DCC DLRC meetings. Total my 38 years of service I worked in lead bank and occasionally in the main branch also. My colleagues in lead bank have become chief managers, AGMs, DGMs and also GMs. I can genuinely say that I have learned so much from each of them. They taught me so many things in letter writing. I worked with 14 LDMs and my
mysterious, but they were my good friends. My favorite branch is Adoni, which was my first and last branch. I never forgot my colleagues in Adoni. During my short stay, particularly late Sri Padarao, he made me hero in the union, and he was my strength in becoming the All India Vice President in the union. I never forget my retirement function in Kurnool, which was a memorable one in my life. In Kurnool, we have started a Max Society in the year 2010 in the name and style of Syndicate Bank Retail Employees Max Society Limited. Syndicate Bank కాలగమనంలో కెనరా బ్యాంక్ లో విలీనమైన ఈ రోజు కూడా సిండికేట్ బ్యాంక్ కర్నూలు టౌన్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇంకా ఎగురుతూ ఉంది అంటే కర్నూలు మ్యాక్స్ సొసైటీలో సిండికేట్ అనేటువంటి పదాన్ని వారు చేర్చడం వల్ల ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఎంప్లాయీగా రిటైర్ అయినటువంటి నాకు కూడా ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి మీ కుటుంబంలో నేను సభ్యులుగా చేరే అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వారికి నేను ఈ సభావేదిక ద్వారా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. I become the chairman of the society. Senior staff members, Mr. S. Purnachandrudu, Mr. S. M. Piran, Mr. Goma Srinivas Reddy, and Mr. Dattatreyu, and others given me their support in taking the society to a new heights. I am proud to say that today our business has crossed 100 crore mark. Now we are trying to get a license from RBI to convert our society in a small finance bank, since I am planning to take second retirement from December onwards. I am already under 70, but still I feel I am young enough to work for 10 hours in a day. I may be retired, but not tired. How dearly. Coming to my personal life, that all my 3 children settled in USA and they are now citizens there. All the 3 settled there and they do not want to come back to India. However, I prefer to stay in Kurnool till the end of my life. I have 4 grandsons and 2 granddaughters. This year, elder grandson is joining the college, and next year another one. I faced a lot of problems in my lengthy life and gone to the edge of death also. Sri T. Ramarao Garu has given our family a new life, and we never forget his help. He is the God who saved and changed our lives. I always remember the words of Mr. Potrike Vishwanath Sethi that I will come out of the problems in the last minute. Yes, it is correct, Mr. Vishwanath. I always come out of the problem in the last minute. For the last 40 years, it was happening to me like that only. How can you read it, Mr. Potrike? In the union, hope I have discharged my duties to the satisfaction of all comrades and helped them during the services in the bank. Sometimes I feel that why I have retired so early in the bank. Even after my retirement from the bank, still the comrades are approaching me for help. I have given new life to some comrades and life to our staff children also. I hope they can remember me even after my death. Yes, మనిషి కోరుకునేది ఇదేంటి, తానున్నా లేకున్నా తన పేరు మిగలాలి. Yes, I don't want to take much of your time and I wish the function a grand success. I am happy to see the WhatsApp messages and interaction of all the staff members. All are very active and recollecting their memories while working in Kurnool. I once again appreciate the efforts of Mr. Achyuta Vasant Kishore, Mr. Lakshmaya, Mr. Saya Iswarappa, Mr. Potrike Vishwanath, and all other senior colleagues in bringing this meeting in a memorable and colorful one. I say sorry once again for not participating in the meeting, and my regards to all of my seniors. Thank you one and all. I am always yours, Chandra Srinivas Reddy. Thank you very much for the calm and pleasant listening of the words and feelings of Chandra Srinivas Reddy. Once again, I offer my sincere thanks as Prabhakar. Thank you one and all. Thank you, sir. అనుకున్నాము సార్ మంచి వస్తాను అది నిరూపించినారు. ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్ స్టోరీ ఆఫ్ అవర్ లీడర్ ఆయన
సెలబ్రేషన్ అది మరోసారి మనం చూద్దాము. ఇంకోటి ఏమంటే అది సార్ రిఫర్ చేయలే, ఈజ్ ది హైయెస్ట్ లార్జెస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్ టు మీటింగ్, అందరికంటే ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేసినారు. అది సెపరేట్ విషయము. అది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చూడని చెప్పాను. ఈసారి కూడా మళ్ళీ అంకుల్ వాళ్ళు వచ్చి అడిగారు నాన్నని, ఓకే లేటెస్ట్ దిస్ టైమ్ ఆల్సో అని అనుకున్నాను. సో మీరంతా ఎంజాయ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారా? ఆఫ్టర్ లంచా? ఇప్పుడా? ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర. ఓకే, so you have lot of energy. Okay. ఇప్పుడు ఒక స్పీచ్ సాంగ్ వినడానికి లక్ష్మణరావు అంకుల్ వాళ్ళ డాటర్ రాధిక గారిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. I'm Dr. Radhika. I'm practicing gynecologist in Karimnagar. I'm daughter of Lakshmaya Garu and Vijaya Garu. Thank you for giving me this opportunity. I'm very excited and overwhelmed to attend this function. And you all are very encouraging because I feel at this age, probably when we've grown up to that age, probably we will not be so enthusiastic. I'm so happy to see all of you get together. Recently, we also had our Silver Jubilee celebration. I am a student of 1998 Karnool Medical College. So in 2024, we celebrated our Silver Jubilee. So I'm just trying to recollect those memories, seeing you all together. But you have been friends for so many years, like almost your sons and daughters-in-law and granddaughters, grandsons. So they might be enjoying all your company and blessings. Thank you for giving me this opportunity.
you so much. It's a very lovely song. As a branch manager, 8 to 9 branches. I have completed more than 40 years, 3 months, and retired as a chief manager in Vijayapura. Thank you, madam. Hello, I am S.C. Mohanlal. I joined Bangalore main branch in 1979. I worked there for 5 years up to 1984. Thereafter, I was transferred to NH Road, Kolkata branch. Thereafter, for about 8 years, I worked in Dakshina Kannada branches. From then onward, most of my service is in Mumbai. For about 12 years, I was there. Later, I was transferred to Delhi. From there, I took PRS in the year 2008. My wife, Danya Mohanlal, we are together. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్ మోహన్ లాల్ గారు. ఇప్పుడు ముఖ్యమైన ఇనిషియల్స్ ఏమి టీఆర్ అంటే ఏమో చెప్పండి. అభిమానంతో ఉన్నారు. కర్నూలు బ్రాంచ్ అంటే మీకు సంతోషము. మీరు కర్నూలు బ్రాంచ్ లో పనిచేయడం మాకు నా అదృష్టం. అదృష్టం. నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత 2 సంవత్సరాలకి చిత్తూరు బ్రాంచ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. ఆ తర్వాత 77 నేను గుంటూరు మెయిన్ బ్రాంచ్ కస్టమర్ మేనేజర్గా వెళ్ళాను. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి అందరిగా చూస్తూ వచ్చాను. 77లో నేను గుంటూరులో కస్టమర్ మేనేజర్గా వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్న ఆశీర్వాదైనటువంటి వరలక్ష్మి గారు ఉన్నారు. తర్వాత సెలగేశ్వరి గారు ఉన్నారు. కలవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత రకరకాలుగా హైదరాబాద్ అన్ని తిరిగి అహ్మదాబాద్లో 7 సంవత్సరాలు పనిచేసి 2003లో నేను కర్నూలుకు వచ్చాను. అంటే కర్నూలు జిల్లాలో పక్కన రుద్రవరంలో మాత్రం 80 నుంచి 83 వరకు మేనేజర్గా పనిచేసాను. తర్వాత 2003లో SIRT స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సిండికేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ డెవలప్మెంట్ దాన్ని ప్రారంభించేటప్పుడు డైరెక్టర్గా ఇక్కడ నన్ను వేశారు. అక్కడ పనిచేసి 2007లో హైదరాబాద్ వెళ్ళి అక్కడ పనిచేసి 2009లో రిటైర్ అయ్యాను. తర్వాత చిన్నతనం నుంచి మా నాన్నగారి ద్వారా నేను నేర్చుకున్నటువంటి జ్యోతిష వాస్తు పరిజ్ఞానంతో ఇప్పుడు ప్రజాసేవ చేస్తూ హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాను. ఇది నా పరిచయం. అందరికీ ఇక్కడికి వచ్చినందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నాకు నేను SIRTలో ఉన్నప్పుడు SPR శర్మ గారు నాకు ఎంతో సహకారాన్ని అందించారు. ఆయన కూడా ఇక్కడ వచ్చిన్నారు ఇప్పుడు. సో వీరందరికీ కూడా నాకు పెద్ద అనుబంధం. ప్రకాష్ శర్మ గారు అయితే నాకు అప్పుడు బాగా పరిచయమే. ఇప్పుడు నాకు నిరంతరం శర్మ గారు ఎప్పుడు అన్నగడ్డలు హైదరాబాద్లో కూడా వాళ్ళు స్నేహం ఉంటూనే ఉంది. సో లక్ష్మయ్య గారు అంటే ఇంకా ఆయన అందరికీ తెలిసినటువంటి వాడే. ఆయన జగమెరిగిన బ్రాహ్మణుడు కాబట్టి ఆయనతో నేను ఇక్కడ SIRTలో పనిచేసినప్పుడు ఆయన అనుబంధం. లక్ష్మయ్య గారు, పూర్ణచంద్రుడి గారు, తర్వాత మన దురదృష్టవశాత్తుగా అయినటువంటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, రాజేశ్వరరావు గారు అందరితో అనుబంధం బాగా ఉంది. సో ఈ అనుబంధాన్ని పురస్కరించుకొని నేను రావడం జరిగింది. అందరికీ మరొకసారి నమస్సుమాంజలి సమర్పిస్తున్నాం. సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ శేషాద్రి గారు ప్లీజ్ కమ్. అందరికీ నమస్కారము. నేను 1968లో కర్నూలు బ్రాంచ్లో ఎంటర్ అయినాను. నేను కర్నూలు డైలీ వర్క్ కర్నూలు నాది. నేను
కర్నూలులో మొదలు పెట్టి తర్వాత బాంబేలో అనుభావి మేనేజర్గా రిటైర్ అయిపోయినాను 2002. కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ ఇద్దామనుకున్నాను. ఈ నాయకుడు మరీ ప్రత్యేకత ఒకటి ఉంది. ఇక్కడ మనము ఉన్న వాళ్ళందరిలో ఏజ్డ్ పర్సన్. ఈజ్ రన్నింగ్ 83. చాలా తప్పకుండా ఉండాలి. మీరు 2017లో కూడా వచ్చినారు. మీరు రాండి అని అనుకుంటే అనివార్య కొన్ని ఉన్నా కానీ ఈయననే కాకుండా మీరు జానకి కథంలో తర్వాత ఇచ్చినారు. అది చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడు మా బ్రదర్ కూడా ఎన్ మురళి, ఆయన కూడా కర్నూలులో ఫస్ట్ జాయిన్ అయినారు. తర్వాత ఆయన ఇప్పుడు లేరు. తర్వాత నా బ్రదర్ అయిన డి పార్థసారథి, ఆయన కూడా కర్నూలు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. నేను 1984లో హైదరాబాద్లో జాయిన్ అయ్యాను. తర్వాత 86లో కర్నూలుకి వచ్చినాను. కర్నూలులో చాలా సంవత్సరాలు పనిచేసినాను. చాలా మంచి స్టాఫ్తో నేను ఇంటరాక్ట్ అయినాను. ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉండేది. బ్యాంకుకే రావాలనిపించేది. సెలవులు వస్తే కూడా బాగా అనిపించేది. చాలా జోరుగా ఉండేవాళ్ళము అందరము. ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా చాలా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం. బ్యాంకులో ఎక్కువసేపు ఉండాలనిపించేది. అప్పుడు పర్మిషన్ కూడా చాలా బాగా ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పటిలాగా లేదు. ఎవరైనా పర్మిషన్ బ్రహ్మాండంగా ఇచ్చేవాళ్ళు. పని అయిపోతే వెళ్ళిపోండి అనేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడైతే పని చేసినా కూడా 5:30, 6:30 వరకు కూర్చోమంటారు. అప్పుడు అట్లా లేదు. 2:30కి వెళ్ళిపోవచ్చు, 3కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎప్పుడంటే ఎప్పుడైనా రావచ్చు. చాలా బాగుంటుంది. కానీ వర్క్ మాత్రం చాలా బ్రహ్మాండంగా చేసేవాళ్ళము. ఎవరితో ఒక మాట పడలేదు. అందరికీ పని చేసి ఇచ్చేవాళ్ళము. ఎవరైనా మాకు వాళ్ళు హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు. ఒక సిస్టర్ బ్రదర్ రిలేషన్షిప్ లాగా అనిపించింది. చాలా బాగుంది. కానీ ఇప్పుడు అంతా కంప్యూటరైజ్ అయిపోయినందుకు ఆ మానవ సంబంధాలు, ఆ బంధాలు లేవు. అంతా మెకానికల్ అయిపోయింది. చూస్తున్నాం అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి సిచ్యువేషన్స్ చాలా మారిపోయినాయి. ఎప్పుడు రిటైర్ అయిపోదామని ఎదురు చూసినాము. రిటైర్ అయిపోతే మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము. ఎందుకంటే అయిపోయింది ఈ బాధ అంతా. పొద్దుముక్కులు ప్రెజరే. ఏం చేసినాం, ఏం చేసినాం, ఎంత చేసినా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు జనరేషన్ వచ్చినారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం. రిటైర్ అయిపోయినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అయ్యో రిటైర్ అయిపోయినామనే లేదు. కాకపోతే సిండికేట్ బ్యాంకు అది లేదు కదా మనకు. ఇప్పుడు కెనరా బ్యాంక్ అనేది తప్పదు. కాలంతో పాటు అన్ని మనం ఒప్పుకోవాల్సిందే. ఇంకా నేను రిటైర్ లాస్ట్ ఇయర్ అయిపోయినాను. అంతవరకు కూడా చాలా మంచి స్టాఫే మాతో ఉన్నారు. ఇది నా గురించి. థ్యాంక్స్. విజయలక్ష్మి మేడము అప్పుడు తొందరగా పర్మిషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు అనేది ఇప్పుడు మాకు సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఏమైనా అనుకుంటారు. అప్పుడు ఎట్లా అంటే ఇవ్వకపోతే అసలు రేపు నుండి పని 6 వరకు చేస్తారు. అట్లా ఎందుకోండి పని అయిపోతే పోండేమో అని ఎవరు. ఎస్ కరెక్ట్. హీఈస్ కరెక్ట్ అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో కరెక్ట్. మై సీనియర్ కొలీగ్స్ వర్ ఆల్సో కరెక్ట్. విజయలక్ష్మి 93లో కర్నూలుకి వచ్చాను. కర్నూలు నుంచి అందరూ మాకు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా కలిసి పనిచేస్తాము. థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ మేడం. తర్వాత హైదరాబాద్ నుండి వచ్చిన పిఎస్ఆర్ శాస్త్రి గారు, ప్లీజ్ సార్. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను పిఎస్ఆర్ శాస్త్రి. నేను 1975 నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ఉత్తర బ్యాంక్లో జాయిన్ అయ్యాను. తర్వాత హైదరాబాద్ బ్యాంక్ గుల్బర్గా, హైదరాబాద్, ఎన్ఎస్ రోడ్, బషీర్బాగ్ బ్రాంచ్లో చేశాను. 2006 నుంచి 2010 దాకా ఆగస్ట్ బ్రాంచ్లో బ్రాంచ్ మేనేజర్గా చేశాను. ఆ సందర్భంగానే నేను కర్నూలుతో అనుబంధం ఉండి ఈరోజు సమావేశం జరగడం జరిగింది. 2013 సిద్ధరాబాద్ నుంచి రిటైర్ అయ్యాను. థ్యాంక్ యూ.
1995 జాయిన్ అయ్యాను. తర్వాత 2000లో టీఆర్ఎస్ తీసుకున్నాను. సిండికేట్ బ్యాంక్ ఈ స్టేజ్లో నేను ఉన్నానంటే ఓన్లీ సిండికేట్ బ్యాంక్. పిల్లలంతా సిటీలు అయిపోయారు, అమెరికాలో వెళ్ళిపోయారు. నేను నా భార్య మాత్రమే ఉన్నాను. బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఎస్టీమ్డ్ ఆర్గనైజేషన్ సిండికేట్ బ్యాంక్ ఐ హావ్ ఫ్లోరిష్డ్. ఈ స్టేజ్లో ఉన్నానంటే బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ బ్యాంక్, సిండికేట్ బ్యాంక్. తర్వాత మీ ఇలాంటి సీనియర్స్ యొక్క ఆశీర్వాదం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. తర్వాత ఫకీర్ అహ్మద్ గారు. నేను మొదట ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ 1984లో బ్యాంకులో జాయిన్ అయ్యాను. నేను కర్నూలు నేను 1 చేశాను. 2001 నుంచి 2004 కూడా నేను నంద్యాలలో రిటైర్ అయ్యాను సార్. నాగేశ్వర గారు ప్లీజ్. నా పేరు నాగేశ్వరరావు అండి. నేను అటెండర్ నుంచి 1978లో జాయిన్ అయినాను. తర్వాత ప్రమోషన్లో క్లర్క్ అయినాను. మళ్ళీ 2018లో నేను ఆఫీసర్గా పనిచేసి రిటైర్ అయినాను. థ్యాంక్స్ అండి. తర్వాత ఒక చిన్న పాట మిసెస్ నాగరాజ్ శర్మ గారు ప్లీజ్ మేడం. ఇఫ్ ఐఎమ్ కరెక్ట్ రాజేశ్వరి గారు. సో ఈ సందర్భంగా నాగరాజ్ శర్మ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ ఫాలో ఇట్ బై సాంగ్. సభకు నమస్కారం. నేను 1979 జూలైలో కర్నూలు మెయిన్ బ్యాచ్లో జాయిన్ అయ్యాను. సో ఆల్మోస్ట్ 45 ఇయర్స్ అయింది ఇప్పటికి. 2020లో బీఆర్ఎస్ తీసుకున్నాను. కర్నూలు హైదరాబాద్ మణికొండ ప్రెసిడెంట్ గారు. మిసెస్ రాజేశ్వరి ఏమైనా తప్పులు ఉంటే క్షమించేది. ఇప్పుడే కొంచెం చేంజ్ చేసి మాట్లాడుతున్నాను. జ్ఞాపకాల శిలలు కలిగి అలలుగా మారిన వేళ, జ్ఞాపకాల శిలలు కలిగి అలలుగా మారిన వేళ, విశ్రాంత ఉద్యోగుల హృదయం తడచిన వేళ, జ్ఞాపకాల శిలలు కలిగి అలలుగా మారిన వేళ, విశ్రాంత ఉద్యోగుల హృదయం తడచిన వేళ, మనం పని చేసిన సిండికేట్ బ్యాంకు మేళ, పూర్వ ఉద్యోగుల హృదయపు మేళ, సహ ఉద్యోగులనందరినీ కలిసిన వేళ, మనం పని చేసిన సిండికేట్ బ్యాంకు మేళ, పూర్వ ఉద్యోగుల హృదయపు మేళ, సహ ఉద్యోగులనందరినీ కలిసిన వేళ, సహ ఉద్యోగులతో పెనవేసిన చక్కని సాన్నిధ్యం, మాటలతో అలుముకున్న చిక్కని అనుబంధం, సహ ఉద్యోగులతో పెనవేసిన చక్కని సాన్నిధ్యం, మాటలతో అలుముకున్న చిక్కని అనుబంధం, జ్ఞాపకాల కూటమితో బరువైన అనురాగం, గుర్తు చేసుకొని మనసు బరువు దించుకునే వేళ, మనం పని చేసిన సిండికేట్ బ్యాంకు వేళ, పూర్వ ఉద్యోగుల హృదయపు వేళ, సద్గురుకులనందరినీ కలిసిన వేళ, మనం పని చేసిన సిండికేట్ బ్యాంకు వేళ, ఉన్నతంగా ఎదిగిన పూర్వరాజని, పని చేసిన తోటి ఉద్యోగులందరినీ మరచిపోరాదని, పనులన్నీ పక్కనెట్టి పరుగు పరుగునొచ్చాము, అందరినీ కలుసుకొని ఆత్మీయతనుందాము, జ్ఞాపకాల శిలలు కలిగి అలలుగా మారిన వేళ, విశ్రాంత ఉద్యోగుల హృదయము తడిచిన వేళ,
రాజేశ్వరి గారు సందర్భానికి తగినట్టుగా పాట శ్రమపడి రాశారు, చాలా చక్కగా పాడారు. సో ఇలాంటి కళాకారులకు మనకు ఇవ్వగలిసింది అభినందనలు, చెప్పగలుగుతాం. తర్వాత దొరకపడ్డ బ్రాంచ్లో జాయిన్ అయినాను. 2013లో సిమెంట్ సీగా బ్రాంచ్లో రిటైర్డ్ అయ్యాను. మనమందరము ఈ సిండికేట్ బ్యాంక్లో పిల్లర్స్ ఉన్నాం. ఇప్పుడు కూడా పిల్లర్సే, పైన టాప్ కూడా పోయింది అంతే. మనం చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా అందరు పిల్లర్సే కాబట్టి చనిపోయిన వాళ్ళ కోసం 2 నిమిషాల దూరం పాటిస్తే బాగుంటుంది. హలో అంటే నాకు తెలియదు. సారీ ఫర్ ది డిస్టర్బెన్స్. థ్యాంక్ యూ. Thank you sir for your suggestion. We have already taken care of it. తర్వాత బాల చంద్రశేఖర్ గారు, తర్వాత నాగభూష్. నా పేరు నాగభూషణ్ రావండి. నేను 1976లో ఫస్ట్ నా అపాయింట్మెంట్ 35 years టోటల్ సర్వీస్ కంప్లీట్ చేశాను. ఇక కర్నూలు బ్రాంచ్తో నాకు అనుబంధం ఏమిటంటే 95 నుంచి 99 దాకా, అంటే 4 years మాత్రమే పనిచేశాను. అయినప్పటికీ ఆల్మోస్ట్ అందరితో ఇక్కడ పనిచేసిన వాళ్ళందరితో బాగా మంచిగా అందరూ కూర్చే చాలా మంచిగా ఒక కుటుంబంలో సిండికేట్ బ్యాంక్ కుటుంబంగా ఒక ఫ్యామిలీ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అనేది నిజంగా సిండికేట్ బ్యాంకులో వచ్చేసేందువల్లనే తెలుసు. పిల్లలు నాకు 3 పిల్లలు, 3 అమ్మాయిలు, 3 మంది సెట్ అయినారు. దీనికి మన సిండికేట్ బ్యాంక్ నేను ఎంతైనా రుణపడి ఉంటాను. పిల్లల యొక్క బాగోగులు కానీ, నా సంసారం కానీ, దీనికి కారణం మెయిన్ కారణం వచ్చేసి సిండికేట్ బ్యాంక్. ఇంకా వీళ్ళు పిల్లల గురించి ఇక్కడ ఆర్గనైజర్స్ గురించి చెప్పాలంటే వీళ్ళు చాలా చక్కగా, ఎంతో చక్కగా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ముందు అందరినీ అలర్ట్ చేస్తూ ఇక్కడ వచ్చిందని కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్. ఎక్కడెక్కడ ఉండే వాళ్ళంతా ఎంతో దూర ప్రాంతాల నుంచి శ్రమకు వచ్చి ఎక్కడంటే అబ్రాడ్ నుంచి కానివ్వండి, చాలా దూర ప్రాంతం నుంచి ఎంతో శ్రమ తీసుకుని వాళ్ళు ఇక్కడికి రావడం చాలా సంతోషం. మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకోవడం నేను 2012లో రిటైర్ అయిపోయినాను. ఈ సర్వీస్ అందరికీ నా బ్యాక్ బోన్ అంటే నాకు వెనుకోటి నడిపించిన సతీమణి రజని గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. తర్వాత జి విశ్వనాథ్ గారు, దాని తర్వాత అప్పుడు మాకు పల్లెటూరులో అంటే బేసికలీ ఫ్రమ్ కైర్పల చిన్న విలేజ్, అక్కడ మాకు ఒకటే ఎంటర్టైన్మెంట్ నాటకం. సో నేను గుండెలో చేసినప్పుడు మా సీనియర్ ఒక పద్యం పాడేవాడు, అంటే నాటకం. సో కొన్ని గుర్తుండేది పాడతాను. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ కృష్ణుడు పడుకుంటాడు, ఒకవైపు దుర్యోధనుడు, ఒకవైపు అర్జునుడు. ఆ స్కూల్లో ఆ గ్రామంలో ఒక పద్యం చిన్నది ఏమంటే కౌరవ పాండవుల్ పెన్నకు కాల చేరువయ్యే, కౌరవ పాండవులు పెన్నకు కాలం చేరువయ్యే, మాకు వారికి ఎక్కుడకు బంధు సముద్రుడ నీవుగాన, నీ చేరిక మాకిరురకు సేమము కూర్చని దౌట గోపకులైక శిరో విభూషణగా. రాగం రాదు ఎందుకంటే దుర్యోధన. థ్యాంక్ యూ. మన ఈ కార్యక్రమం బండి వెంకటేశ్వర్లు గారు సార్ ప్లీజ్. మనకు బండి వెంకటేశ్వర గారు అంటే వాళ్ళ అన్నగారు బండి కృష్ణమూర్తి గారు మనకు బాగా తెలుసు. అంటే ఈయన చెల్లెలు కాదు, ఆయన సీనియర్, అందరికీ ఇంకా బాగా తెలుసు. ఆయన వ్యక్తిగతంగా రాలేని
affiliation with a lot of people in Kurnool district, especially Nandyal and also in Gramina Bank. So I am also very close to many people in the Kurnool district also. So that is my relation with ఏం మాట్లాడుతున్నారు పిలుచుకొస్తాను participate in the meeting. Thank you. అందరికీ నమస్తే అండి. నేను 9th June 1969 బిఫోర్ నేషనలైజేషన్లో బెంగళూరు చేరాను. లాస్ట్ బ్రాంచ్ వచ్చేసేసి బారాసాత్ వెస్ట్ బెంగాల్. Signed in bank as a temporary attendant, and he has become officer, retired and officer. Great officer. ఈ రకంగా అటెండర్ నుంచి ఆఫీసర్ కావడం అనేది చాలా బాగుంది. గోవిందరాజు గారి తర్వాత ఇంకెవరైనా మేము మిస్ అయి ఉంటే ప్లీజ్ కమ్ టు ద డయాస్. టి నాగేశ్వరరావు. గోవిందరాజు గారి తర్వాత డి నాగేశ్వరరావు. దాని తర్వాత మేము ఎవరైనా మిస్ అయి ఉంటే ప్లీజ్ కమ్ టు ద డయాస్. సభకు నమస్కారం. నా పేరు పాండ్యం గోవిందరాజు. నేను 1985లో ఫస్ట్గా రిటర్న్గా కర్ణాటకలోని బెల్గాం డిస్టిక్లో రాయబాగ్లో జాయిన్ అయ్యాను. అంతకుముందు మనకు అక్కడ 14 years కన్సల్ట్ చేస్తాను. దాని తర్వాత ఫస్ట్ బ్రాంచ్ వచ్చేసి 1999లో నంద్యాలకు వచ్చాను. నేను అక్కడి నుంచి సిమెంట్ నగర్, యాలూరు చేశాను. దాని తర్వాత ప్రమోషన్ మీద హైదరాబాద్ డివిజన్కి వెళ్ళాను. గద్వాల్ డివిజన్కి చేశాను. చర్చలో రిలేట్ అయినాను. నాకు ఒక బాబు, ఒక అమ్మాయి. మా మిసెస్ పేరు శశికళ. ఈమె సహకారం అనేది నాకు చాలా అక్కడ ఇక్కడ వర్క్ చేయడం, హెల్ప్ చేయడం. ఈ మధ్యనే ఈ అన్నపచార కీర్తన కూడా నేర్చుకున్నాను. ఇది ముందుగా నాకు ఈ ప్రయత్నం లేకుంటుంది. తర్వాత మా బాబు, నేను సిండికేట్ బ్యాంక్లోనే జాయిన్ అయ్యాను. మా బాబు కూడా 2014లో. ప్రస్తుతం మా బాబు హెడ్ ఆఫీస్ మణిపాల్లో పనిచేస్తున్నాడు స్టేట్ ఆఫీసర్గా. సో మై హెరిటేజ్ కంటిన్యూస్ ఇన్ సిండికేట్ బ్యాంక్ అండి. మనం సిండికేట్ బ్యాంక్ 2020లో కెనరా బ్యాంక్ పరిచయం అయింది. మన సిండికేట్ బ్యాంక్ ఈ విద్యాభాసం చేస్తున్నాం కాబట్టి మనమంతా సిండికేట్సే. ఇక నెక్స్ట్ 3rd మాసం చేస్తే అప్పుడు అంతా మిక్స్ అయిపోతాము, కెనరా బ్యాంక్ అండ్ సిండికేట్ బ్యాంక్. సో మనమంతా వెళ్ళినము. సో మాకు సీనియర్స్ అంతా గురువులు. సో వారికి పేరు పేరున వారికి నా ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా చెప్తున్నాను. అలాగే నాగేశ్వరరావు 75లో సిండికేట్ బ్యాంక్లో జాయిన్ అయినాను. సంజాంలో, సిరివెల్ల, యాలూరు, ఉత్తరారం, నంద్యాల బ్రాంచ్, వెలుగోడు, లాస్ట్ కర్నూలు మెయిన్ బ్రాంచ్లో రిటైర్ అయ్యాను. పేరు టి వెంకటరాముడు. 1984లో సిండికేట్ బ్యాంక్ పంజాబ్ బ్యాంక్లో జాయిన్ అయ్యాను. అప్పటి నుంచి 35 years సర్వీస్ చేశాను. తర్వాత 2006లో నేను 2020లో రిటైర్ అయ్యాను. నా భార్య కుమార్. Sir, I am Vijay Kumar. I joined in bank in 1985. My first branch is Medak district. After that, I transferred to Anantapur district. So Anantapur district అయిన తర్వాత
district. So now I retired in 2018 in Sikkim branch. Now I settled in Kapoor only. Now I have become the part of the Kapoor Sindhi. So thank you very much. తర్వాత సుకుమార్ గారు. నా పేరు సుకుమార్. 1980లో అంతర్గత బ్రాంచ్లో జాయిన్ అయ్యాను. 2018లో పసుపుల బ్రాంచ్లో రిటైర్ అయ్యాను. జే తిమ్మయ్య గారు, తర్వాత అనిల్ కుమార్ రెడ్డి. అందరికీ నమస్కారము. నా పేరు తిమ్మయ్య అండి. నేను 1973లో జమ్మగూడెం బ్రాంచ్లో జాయిన్ అయ్యాను. తర్వాత 1978లో ఆఫీసర్ ప్రమోట్ అయ్యి కర్ణాటక స్టేట్ పంపించారు. తర్వాత ఎమర్జెన్సీ బ్రాంచ్ నాకు క్యారెక్టర్ వర్క్ చేశాను. చాలా తెలుసుకున్నాను అందరూ అంత పాత పరిస్థితి పడితే నేను వచ్చేసి టీఆర్ఎస్ 2001లో గోపాలస్త్రీ సిటీ నుండి జాతీయ స్టేట్ వచ్చాను. నేను తర్వాత స్టేట్ ఉన్నాను సార్. ఇక్కడ అటెండ్ అయిన వాళ్ళలో రిటైరింగ్ గారి క్యాండిడేట్ ఓన్లీ మిస్టర్ అనిల్. ఎందుకు ప్రత్యేకంగా పిలిచామంటే ఈజ్ ద ఓన్లీ పర్సన్ who is helpful 24/7 to all our senior citizens in Kurnool. Mr. Anil, please. ఈరోజు సిండికేట్ బ్యాంక్ విశ్రాంత పూర్వ సిబ్బంది సమావేశానికి ప్రత్యేకంగా నన్ను ఆహ్వానించినందుకు మరియు ఇన్విటేషన్ ఇచ్చినందుకు పెద్దలందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ మీటింగ్ వచ్చిన వాళ్ళలో యంగెస్ట్ పర్సన్ నేనే. ఇదొక అద్భుతమైన అవకాశం. ఎందుకంటే 1925లో సిండికేట్ బ్యాంక్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత ఎన్నో బ్యాంకులు దివాలా తీసినప్పుడు కాలక్రమేణా జాతీయం చేయబడి 1969 ఆ తర్వాత దేశంలో ఒక మహోన్నతమైనటువంటి బ్యాంకుగా ఏర్పాటు కావడంలో సిండికేట్ బ్యాంకు మూల స్తంభాలుగా నిలిచినటువంటి ఎంతో మంది ఎంప్లాయీస్ లో కర్నూలులో పనిచేసిన మీరందరూ కూడా ఉండడం వల్ల సిండికేట్ బ్యాంకు ఆ రోజుల్లో నిలదొక్కుకోవడం జరిగింది. దాని తర్వాత అలాంటి ఎంతో మంది యువకులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు రావడం జరిగింది. మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున మరి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నా యొక్క పరిచయం చేసుకోవడం మర్చిపోయాను. నా పేరు అనిల్ కుమార్ రెడ్డి. నేను 2015లో జైరాబాద్ దగ్గర బర్దిపూర్ అనే బ్రాంచ్ లో జాయిన్ కావడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 2 సంవత్సరాలకు పగిడాల బ్రాంచ్ రావడం జరిగింది. మళ్ళీ తర్వాత 2 సంవత్సరాలకు సీక్యాంప్ కర్నూలు టౌన్ లో బ్రాంచ్ లో రావడం జరిగింది. ప్రస్తుతం ఇప్పుడు లీడ్ బ్యాంక్ ఆఫీస్ లో పనిచేస్తున్నాను గత 2 సంవత్సరాల నుంచి. నేను పగిడాల్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు మా శ్రీమతి అక్కడ పరిచయం కావడం జరిగింది. శ్రీవారి తన పేరు. తను కూడా ఆఫీసర్ గా పనిచేస్తూ ఉంది. ప్రస్తుతం తను ఎన్ఆర్పేట బ్రాంచ్ లో ఉంది. నేను హైదరాబాద్ లో పనిచేస్తున్నప్పుడు నాకు బ్యాంక్ లో ఎలా ఉంటుంది ఏంటి గైడెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అది ఏం తెలియని సందర్భంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కిషోర్ సార్ నాకు ఆన్లైన్ లో పరిచయం అవడం జరిగింది. దాని తర్వాత సార్ గైడెన్స్ వల్ల పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ పరిచయం చేయడం జరిగింది. చాలా తక్కువ టైంలో నాకు ఎక్స్పోజర్ అనేది రావడం జరిగిందంటే అది ఓన్లీ కేవలం కిషోర్ సార్ ద్వారా వల్లనే. ఐ స్ట్రాంగ్లీ హార్ట్ ఫెల్ట్ గా నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ సభ ద్వారా. ఆ తర్వాత పరిచయమైనటువంటి చాలా మంది పెద్దలు నన్ను ఎంతో గైడ్ చేసి నన్ను ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈరోజు నేను సిండికేట్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ లో ఎన్నో సెంట్రల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్ గా ఉన్నాను ఆల్ ఇండియాలో.
నేను కోవిడ్ టైంలో 2020 ఆ సమయంలో మన రిటైరీస్ ఎదుర్కొన్నటువంటి కొన్ని సమస్యల వల్ల నా దృష్టికి రావడం జరిగింది. అప్పుడు నేను ఒకటే చెప్పాను మా వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ కూడా, ఎవరైనా రిటైర్ ఎంప్లాయీస్ బ్రాంచ్ కి వచ్చినా లేకపోతే వాళ్ళ సమస్యలు మన దృష్టికి వచ్చిన ఫోన్ ద్వారా అయినా కూడా వాళ్ళకు సర్వీస్ చేయాల్సిందే ఖచ్చితంగా అని కరాఖండిగా చెప్పడం జరిగింది. రిటైర్ ఎంప్లాయీస్ కి ఎటువంటి సమస్య వచ్చినా ఒక వారధిగా ఒక సేవకుడిగా నేను ముందుండి ఏ దేశంలో ఏ బ్రాంచ్ లో సమస్య వచ్చినా కూడా నేను ముందుండి చేపిస్తానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను. ఇంతవరకు కూడా నాకు తోచినటువంటి వృద్ధా వ్యక్తిగా, ఎందుకంటే మీ అందరికీ సర్వీస్ చేయడానికి బాధ్యత కలగడం ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. నేను మన సర్వీస్ లో ఉన్న ప్రతి ఎంప్లాయీకి ఎక్కడున్నా కూడా రిటైరీస్ సిండికేట్ బ్యాంక్ రిటైరీస్ అని వచ్చి ఎవరు అడిగినా కూడా వాళ్ళకు సాయం చేయవలసిందిగా చెప్తున్నాను. మరి ఇదే ఈ ఒక కార్యక్రమం అనేది మళ్ళీ కూడా హైదరాబాద్ లో పెట్టాలని నిర్వాహకులు ఆశించున్నారు. అది కూడా దిగ్విజయంగా జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు మరియు నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నాకు తట్టలేదు గానీ అమ్మో ఈ లవని బలుగము అంటుకున్నదంటే కోరినము ముందు నుంచి ఎంతదన్న మాటే గాని మళ్ళీ అంటున్నాయేమో ఇది చెప్పకుండా వచ్చేతుము ప్రేమ నా బలి ఉన్నను ఎంతగా